ਅੱਜ इस हाल दे विच मौजूद मेरी कैबिनेट के साथी हरपाल चीमा जी, ऑनरेबल फाइनांस मिनिस्टर, मेरी कैबिनेट के साथी ब्रह्म शंकर जिम्पा जी, रेवेन्यू मिनिस्टर, अनमोल गगन मान जी, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म, चीफ सैकटरी ऑफ पंजाब जंजुआ साहब, इंडस्ट्री नाल इन्वेस्ट पंजाब दे नाल रिलेटेड सारे ऑफिसर साहबान, पंजाब दे इंडस्ट्री दी रीढ़ दी हड्डी सारे उद्योगपति, इंडस्ट्रीलिस्ट, कौंसलेट जनरल कैनेडा वालों साडे नाल मौजूद ने। इस तो इलावा जिन्ने भी तुसी पंजाब दे भले लई, पंजाब दी तरक्की लई मन दे विच कोई इच्छा, आस, उम्मीद, किरण लेके आए हो, तुहाडा चलिया होया सारिआं दा एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला मेरे वालों बहुत सारी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। मैनू अज बहुत खुशी हो रही है कि मैं अज उन्हां लोगों को संबोधन कर रहा जिहड़े सैल्फ मेड ने, जिन्होंने आप मेहनत कीतियां, बहुत थल्लों आए, बहुत झक्खड़ हनेरियां झल्लियां, उस तो बाद कामयाबियां भी देखियां। जिहड़ी स्ट्रगल हुंदी है, चाहे वो आर्टिस्टिक फील्ड च होवे, चाहे वो बिजनेस च होवे, चाहे वो पॉलिटिक्स च होवे, जिहड़ा मर्जी फील्ड होवे, जिहड़ी स्ट्रगल है वो सक्सैस वास्ते ब्रेन दे विच डाइजैसटिंग पावर, डाइजैसटिंग प्लेस पैदा कर देंदी है। जिहड़ा बंदा स्ट्रगल करके कामयाब होया हुंदा है, उहदा दिमाग खराब नहीं होंदा, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा है कि मैं इन्ने साल ऐसे सक्सैस लई मेहनत की हुई है। जिन्हों रातों रात कुछ भी मिल जाता ना, वो फिर जांदा भी रातों रात ही है। तुसीं देखते होंगे हर फील्ड दे विच बहुत सारे आ जाते हैं, तुक्का भी लग जाता किसी का, पर संभालिया नहीं जा सकता। संभालूगा वही जिहदियां जड़ां होणगियां। नेरियां आउंदियां ने, झक्खड़ आउंदे ने, बहुत सारे दरख्त जिन्हां दीयां जड़ां पोलियां हुंदियां ने, पर खड़का बहुत करदे हुंदे आ, वो डिग पैंदे ने, ते बोर्ड जिहड़े ने वो 100-100 साल, 1.5-1.5 साल दे अजे भी खड़े ने खेतों के विच, क्योंकि उन्हां दीयां जड़ां धरती नाल जुड़ियां होईयां ने। जिस तरह कहा जा रहा सी इत्थे मोंटी है जी, मोंटी कार्लो वाले, वो कहंदे सी मैं लुधियाने हाँ, लुधियाने ही रवांगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे उत्थे उधर वध हो मिलते, पर जड़ां इत्थे, जो जड़ां इत्थे ने। सो अपनियां जड़ां नाल जुड़े हुए लोग हो तुसीं। हुण आपां जड़ां नूं मजबूत करना। कुछ समय तो जड़ां उखड़दियां जा रही ने, जड़ां दे आले दुआले जिहड़ी मिट्टी है वो खुरदी जा रही है। जो जड़ां तो आले दुआले मिट्टी खुर गई, फिर जड़ां नहीं ज़्यादा देर चलदियां। सो अज मैनू इस गल की खुशी है कि इत्थे बहुत तजर्बेकार भी बैठे हैं और बिल्कुल नवे मुंडे भी बैठे हैं। 2-3 पीढ़ियां बैठियां इत्थे, जनरेशनस। आइडियाज डिफरेंट हो सकते हैं, बट एम शुड बी पंजाब। जिहड़ा एम है साडा, वो पंजाब की तरक्की होनी चाहिए। आइडिया कोई भी हो सकता है। अजकल एक घर दे विच खाना खाण का टाइम अलग अलग है,
ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ 8 ਵਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ 11-12 ਵਜੇ, ਇਹੀ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਜੀ ਹੋਰੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰੀ 7 ਵਜੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਮਾਹੌਲ। ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਾਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ? ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। MOU ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ? ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਵਿੰਡੋ ਸੀ। ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੰਗਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ NOC, CLU, ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਇੱਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਿਆ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਗਿਆ, 20-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਡਾਲਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ 20-20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ 100-100, 125-100, 150-150 ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੋਵ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਕਿ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣ, ਆਪਦੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਤੇ। 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਾਚ ਕੀਤੀ। ਆਫਟਰ 15 days they reached to a stunning result। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਡੇਗਦਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਹਿਲਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫੇਮਸ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ। ਉਸੈਨ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਮਾਇਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭੱਜ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਚੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਚੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਦੂਗਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਈਡੀਆ। ਓਲਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਘਟ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸੇਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇਊਂਗਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਨੇ % ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਪੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਦਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਆ ਜਾ ਕਰੇ। ਪੇਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਵਾਪਸ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ।
40% सेल वध गई जी। आइडिया ठीक है ना जी। सो साडे कोले आइडियाज बहुत ने, ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਨਾ ਮੰਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਔਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਣਗੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੈਂਡ ਵੀ ਸਸਤੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ NH1, ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਟਾ ਪਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੰਡਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ, SFO, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਬਣੂਗਾ, 3 ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, 5 ਸਟਾਰ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਿੱਕਤ, ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੱਕੀਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, PM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਤੇ ਗਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਏਕੜ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਲੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੈਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੰਨਾ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਬਲੂ ਵਾਟਰ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੈਟਿੰਗਟਨ ਦੇਖਿਆ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੀਅਰ ਕਲੋਨਾ ਇਨ BC,
ਪਟਿੰਗਟਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਸਿਟੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਕ ਸਿਟੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਟਿੰਗਟਨ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕੈਮਲੂਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲੋਨਾ ਪਟਿੰਗਟਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਪਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੈਟਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਧਮਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਕਾਂਡਲਾ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਢੰਡਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ 3% ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ, ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਾਂ 3 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲੇ ਪੱਖੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੀਨਿਊਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਚਪਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੜਛੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ
ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਨ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then it's a totally failure of the government system। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੌਗਾਤ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜੀਰਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੂਗਾ? ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ GST ਆ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੁਲਾਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਰੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ। ਓਕੇ, 12.5% ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਈਬ ਮੰਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ। 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5% ਵੈਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। 7% ਵੈਟ ਘਟਾਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ GST ਹੈ। 12.5% ਤੋਂ 5.5% ਵੈਟ ਕਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਭਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ 7% ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ, in the form of infrastructure, in the form of roads, in the form of schools, सस्ती बिजली, पानी, वधिया वर्ल्ड क्लास हाउसिंग। सो जो टैक्स तुसी दोगे, जिस दिन तुहानू ये यकीन हो गया कि जिहड़ा मैं टैक्स पे कर रहा मेरे ते आऊगा, कोई कमी नहीं रहनी खजाने च किसी। हुण सानू यकीन नहीं हैगा, तुसी भी सही हो, दुध दा फूकिया लस्सी नू फूका मारदा। हुण सानू यकीन ही नहीं हैगा कि साडे टैक्स दा पैसा कित्थे जाऊगा। ताइयों फिर सीए नू कहने होर देख ला घटा के, कोई इधरों उधरों होर देख ला यार, थोड़ा जिहा बच जाए, ये तो उन्हां कोले जाऊगा। उन्हां कोले कौन? असीं लीडर। जिस तरह मित्तल साहब कहते सी, किसान दा मुंडा किसान नहीं बनना चाहुंदा, इंडस्ट्रीलिस्ट दा मुंडा इंडस्ट्रीलिस्ट बनना चाहुंदा है, फिल्म स्टार दा मुंडा फिल्म स्टार बनना चाहुंदा है, लीडर का मुंडा लीडर नहीं बनना चाहता, पर उन्होंने बापू चाहता है। बहुत इहो ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੱਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, बस मनो ਇਹਨੂੰ मनो बस। क्यों मनीए बई, असी डेमोक्रेसी है यार, क्यों मनीए? असी जो असी अपने चों लीडर पैदा क्यों नहीं करते?
कोई कमी है तुहाडे च? साडे धियां पुत्तां च कोई कमी है? वो क्यों नहीं लीडर बन सकते? वो क्यों नहीं वधिया प्रशासक बन सकते? इन्हां ने कोई रजिस्ट्री करा ली कि असीं बनया करांगे? बस दिक्कत यह है कि माहौल ही वो मिलता उन्होंने, बस जमदे नूं गनमैन। जिस वेले कनेडा के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर कनेडा के प्राइम मिनिस्टर सी, जिस वेले तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सी, उस वेले उन्होंने बेटा अखबार सुटदा सी घरां च। वो कहंदा मैं प्रधानमंत्री, मेरा डैडी बनया, मैं थोड़ी बनया। इत्थे किसी मंत्री के घरें पोचा लाने वाली भी लाल बत्ती वाली कार मंगती है भी उत्थे पोचा लाउनी है मैं। हद है यार, कमॉन यार, कि स्टेट का पैसा जा रहा है, तुसी की मतलब की लै जाओगे इत्थों? तुसी शहीद आजम भगत सिंह होरां ने 23 साल की उम्र के फांसियां ते चढ़ के सानू देश लैता, ते असी उस देश नूं इन्ना समझ लिया कि जो मर्जी लुट लीए। कौन किहनूं लुटदा है? अपने अपने लुटते हैं। सानू दुख इस गल का है, पंजाबियों नूं भी दुख इस गल का है, इंडियन आपां सारे इंडियन सानू दुख इस गल का है कि सानू साडे ही लुटते हैं। लोहे की ते सोने की दुकान आमो सामने सी बाजार च, तां एक दिन सोने ने लोहे नूं कहा कि थोड़ा तेरे भी वजदा है, थोड़ा मेरे भी वजदा है, पर तेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा नहीं आती यार, सारे बाजार च तेरी आवाज़ आती है। लोहे नूं कहा सोने ने, कहंदा लोहे का थोड़ा तेरे ते बजदा, लोहे का थोड़ा मेरे ते बजदा, पर तेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती, शोर बहुत करदा तू। तो लोहा कहंदा बिल्कुल सही गल है, थोड़ा तेरे भी बजदा, थोड़ा मेरे भी बजदा, मेरी आवाज़ बहुत आती है। कहंदा भरा मेरिया, उसका कारण यह है तू सोना है, तेरे ते लोहे का थोड़ा बजदा है, तेरे लिए लोहा बगाना है, बगानिया ने तो कुटना ही होंदा है, बगानिया तो की उम्मीद कर लोगे, बगानिया ने तो कुटना ही होंदा, तेनों कुट्टी जाते, तेरी आवाज़ नहीं आती। मैनू दुख इस गल का, मैनू मेरे अपने कुटते हैं। लोहे का थोड़ा लोहे नूं कुटदा। सो सानू दुख इस गल का है, असी बगानिया नाल निपट लांगे, पर साडे अपने की करिए जिहड़े लुट्टी जांदे। उहदे वास्ते आपां इकट्ठे हो, काम करो, साडे अंडर जो आउंदा असी तुहानू प्रोवाइड करावांगे। मेरी इन्नी स्वार्थ ला लो मेरा कि मैं तुहानू टैक्नीशियन भी दूंगा, मैं इंजीनियर भी दूंगा, मैं उन्हां नाल वादा करूंगा कि ओके तुसीं जाना नहीं, तुहानू इत्थे ही काम मिलूगा। जिस दिन उन्होंने काम मिलिया उस दिन फिर मैं उन्होंने कह सकूंगा नहीं, फिर उन्ना चिर मैं भी उन्होंने अखा नहीं मिला सकता कि तुसीं तां कहंदे सी जी इत्थे काम मिलूगा, दसो कित्थे मिलूगा। सो बहुत वड्डी शुरुआत अज हुई है। टाटा स्टील जिहड़ा है जमशेदपुर तो बाद सब तो वड्डा प्लांट उन्हां दा लुधियाने दे विच आ रहा है। नॉर्थ इंडिया का फस्ट है, नॉर्थ इंडिया का फस्ट है। 2600 करोड़ रुपया वो लाउणगे। होर भी तुसीं तां बैठे ही हो, साडे घर दे हो, जदों मर्जी मैनू मोढे तो फड़ के रोक लो। मैनू मेरे सीनियर हो, मेरे बजुर्ग, मेरे पिता दी समान दे बजुर्ग बैठे ने। आई मे बी रोंग, मैं गलत भी हो सकदा, तुसीं मैनू दसो कि काका ऐ नहीं ऐ कर, इहदे नाल फिर ऐ हो जाऊगा, मैं करूँगा। लोगों ने पेन दिता है, वो विश्वास दिता है। जिहड़ा लोगों का पेन है वो विश्वास की स्याही पाई हुई है। जे वो स्याही किते इधर उधर गलत जगह चल गई, फिर विश्वास टुट जाऊगा लोगों का। सो विश्वास जिहड़ा है वो नहीं तोड़ना, पब्लिक का भी। ये मैं तुहानू विश्वास दौना, मैं तुहाडा विश्वास नहीं तोड़ना, तुसीं मेरे ते विश्वास करो। सो ये गल हुण अज दिमाग च लैके जाओ कि सरकार साडी है, साडी मीनस पब्लिक दी। तुसीं पब्लिक का हिस्सा हो, सरकार तुहाडी है, तुसीं सरकार दे मालक हो। इंडस्ट्रीयल पॉलिसी इंडस्ट्री वालियां नूं पुछ के सारे तुहाडे सुझाव जिहड़े ने हजे भी असी लै रहे हैं सारे, क्योंकि जिथे समस्या हल भी उत्थे ही है। सियाणे कहंदे बटूआ जिथे गवाचਿਆ उत्थों ही लभदा हुंदा। सो जे तुहाडा किसी का बटूआ गवाचਿਆ तो लभूगा भी उत्थों जिथे गवाचਿਆ, तो आपां भालांगे, लभांगे।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤਾਈਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਛਿੰਝਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੀਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ।